what are the topic we discussed in second hour? Data types and Java literals. Okay, then what do you mean by data types? What do you mean by data types? എന്തൊരു data type എന്ന് പറയുന്നത്? So what are the different types of data types? Akshara, Agarsh, Boolean, int, char, float. Okay, then what do you mean by data type? Int a, its meaning എന്താ? Statement particular statement meaning എന്താ? A is a variable that can hold integer value, right? Then what do you mean by data type? Used to identify the type of data. Okay, it specify the which type of data the particular variable can hold. And also it specify the size of the data. Okay, and the next we discussed Java literals. Then what is it, Java literals? Agna, what do you mean by Java literals? Isha, Kiran, Nabil, Mohsin, Sadaf, Agarsh. It's a constant, right? The constant value assigned to a particular variable. That is a literals. So in Java, there are different types of literals. That is integer literals, character literals, floating point literals, and Boolean literals. So integer literals already discussed ചെയ്തു. The next literal, floating point literals. So the floating point numbers means it's a fractional numbers. That means decimal value with a fractional components. So here only the one type of literal, the decimal literal. That is, it's a basis 10. So it's the, in this form, allowed digits are 0 to 9. Okay, so now represent here double. You can write float. Okay, double d equal to 123.345. This is a fractional number. Okay, this is constant value assigned to the variable d. The next one, character literals. So the character literals means in the assigned chain value is a character. Okay, so in Java, this particular character literals specify ചെയ്യാൻ വേണ്ടി 4 ways ഉണ്ട്. So ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് character literals assign ചെയ്യാം.
the first way, using single quote. Using single quote. For example, here char ch equal to a. So, in particular, a is a value or variable like assign cheyana. A is a character. So, they know a single quote character assign cheyana. Okay, here the value a is assigned to the variable ch. So, the value of ch equal to a. This is a one way. The next one, character literal as integral literals. That means we know that in Java, the characters are represented using a Unicode value. All character and a Unicode value. Right? Then they can do a particular Unicode value integral formula convert it to assign. Then a character literal as a integral literal. That means capital A Unicode value in the /U0041, right? So, a particular value in the hexadecimal formula represent. So, this is integral literals, integral value to convert. That is decimal convert, octal convert, hexadecimal formula convert. Okay, but in the character ഒരു CH എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് എനെ അസൈൻ ചെയ്യണം. സോ ഈ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാം. char CH equal to capital letter A. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിന്റെ യൂണിക്കോഡ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, യൂണിക്കോഡിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഇന്റഗ്രൽ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. സോ അതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ക്യാരക്ടർ CH equal to 0101. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എയുടെ യൂണിക്കോഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഒക്ടൽ ഫോം ആണിത്. ഒക്ടൽ ഫോം ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ. സി, ഇതാണ് യൂണിക്കോഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടേബിൾ. സോ ഫസ്റ്റ് കോളം കോഡാണ്, the second symbol, then a particular decimal formula representation, octal representation. Okay, here see capital letter A, then Unicode format ആണ് 0041. Okay, then the decimal value 65, octal value 0101. അങ്ങനെ ഓരോ സിമ്പിളിനും ലെറ്ററിന് എന്താണ് യൂണിക്കോഡ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. കാരണം ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ടേബിൾ. അപ്പൊ ക്യാപിറ്റലിന്റെ യൂണിക്കോഡ് വാല്യൂ എന്താ 0041. സോ ഇതിന്റെ ഡെസിമൽ വാല്യൂ 65, ഒക്ടൽ വാല്യൂ 0101. ഓക്കെ, ഇതെന്താ ക്യാപിറ്റലിന്റെ ഒക്ടൽ വാല്യൂ ആണ്. ഈ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റിന് അസൈൻ ചെയ്യാം. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ single quotes, the second one character literal as a integral literal, and the third one the Unicode representation. So direct and the Unicode representation നിങ്ങൾക്ക് assign ചെയ്യാം. That is the small letter a യുടെ Unicode value ആണ് /U0061. okay, so നമ്മളൊരു യൂണിക്കോഡ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടറിന്റെ യൂണിക്കോഡിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇത്. ദാറ്റ് ഈസ് /U then XXX 4x. ഈ XX represent 4 hexadecimal numbers. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക, /U0061. ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക. യൂണിക്കോഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ്. നമുക്ക് എന്താ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് എന്താണ്, ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് /n. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് ആണ്. ഇത് എന്താ വേരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാം. ഒരു ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽ ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
4 ways യൂസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ സിംഗിൾ കോഡ്സ്, പെർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടറിന് സിംഗിൾ കോഡ്സിലേക്ക് വെച്ച് അസൈൻ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ക്യാരക്ടർ ലിറ്ററൽ ആസ് എ ഇൻറ്റഗ്രൽ ലിറ്ററൽ, അതായത് പെർട്ടിക്കുലർ യൂണിക്കോഡിന്റെ ഇൻഡിജർ ഫോമാറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ, ഡയറക്റ്റ് യൂണിക്കോഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻ വെച്ചിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് ആണ്. എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസും എന്താ, ക്യാരക്ടർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആണോ? Is this clear? സോ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ, ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ char ch equal to a, ch equal to b, ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഡിഫറെന്റ് ഫോർമാറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ ആണോ? നൂറ, ആകർഷ്, അനുരാഗ്, സദഫ്, the next one string literal. string literal എന്ന് വെച്ചാൽ string value assign ചെയ്യും അല്ലേ? what do you mean by string? any sequence of characters within double quotes is treated as a string literals. so ഇങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, string. അപ്പോൾ string ആണ്, വേരിയബിളിന്റെ ടൈപ്പ് string ആണെങ്കിൽ we use the keyword. ആക്ച്വലി ഇത് കീവേഡ് അല്ല, ഒരു ക്ലാസ് ആണ്. string ഒരു വേരിയബിൾ നെയിം ഈക്വൽ ടു that value, constant value. okay, here s is a string variable, its value is hello. ഇതുവരെ പഠിച്ച ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എല്ലാം എന്താ, സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണ് അല്ലെ, ഇന്റ്, ക്യാള്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ക്ലാസ് ആണ്, ജാവയിലെ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ക്ലാസ് ആണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്താ, ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സ്ട്രിംഗ് ലിറ്ററൽ നമുക്ക് എന്താ അസൈൻ ചെയ്യാം, കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ. സ്ട്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എനി സീക്വൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വിത്തിൻ ഡബിൾ കോട്ട്സ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ബൂളിയൻ ലിറ്ററൽസ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ബൂളിയൻ ഓൺലി 2 വാല്യൂസ് ആണുള്ളത്, ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫോൾസ്. സോ എങ്ങനെ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യാം, ബൂളിയൻ. ഓക്കെ, ബൂളിയൻ നമ്മൾ ബൂളിയൻ വേരിയബിളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡ് ആണ് ബൂളിയൻ. boolean b equal to true or boolean s equal to false. so these are the literals in Java, that is boolean, string, character, floating point and integer literals. And the next one, the variables in Java. Variables in Java. Then what do you mean by a variable? The variable in Java is a data container. Actually, it's a data container that stores the data value during Java program execution. ഒരു ഡാറ്റ കണ്ടെയ്നർ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുമ്പോൾ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഡാറ്റ കണ്ടെയ്നർ, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, വേരിയബിൾ ഈസ് എ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ നെയിം ഓഫ് ദി ഡാറ്റ. സോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്, മെമ്മറിയിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഈ മെമ്മറിയിലാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനെ റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്താ, ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും, മെമ്മറി അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ഒരു നെയിം കൂടി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ഇറ്റ്സ് എ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ നെയിം ഓഫ് ദ ഡാറ്റ, അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ കണ്ടെയ്നർ ടു സ്റ്റോർ ദ ഡാറ്റ.
So what is the meaning of the word variable? Variable means vary plus able. Vary plus able. That means its value can be changed. Okay, so in order to use a variable in program, we need to perform two steps. ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? രണ്ട് സ്റ്റെപ്സ് എന്തായാലും പെർഫോം ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ആൻഡ് വേരിയബിൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ. സോ ഏതൊരു വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് വേരിയബിൾ, ദെൻ യു ഹാവ് ടു ഇനീഷ്യലൈസ് ദാറ്റ് വേരിയബിൾ. So the first one, how to declare the variable. So the syntax is data type, then variable name, semicolon. For example, int a comma b comma c semicolon. Here a b c are the variable that's type is int. Okay, then float pi double t. Next in the variable initialization. So variable use ചെയ്യാൻ then variable value നമുക്ക് assign ചെയ്യാം. Format എങ്ങനെയായിരുന്നു? Data type variable name equal to value. Okay. For example, int a equal to 2, comma b equal to 4, comma c equal to 6. Already അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണിത്. The next one, types of variable. So in Java, there are three types of variable. That is local variables, instance variable, and the static variable. The local variable means the variable declared inside the method. ഒരു മെത്തേഡിന്റെ ഇൻസൈഡ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഇൻസൈഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ ആണ് എന്ത്? ലോക്കൽ വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചൊരു മെത്തേഡാണ് മെയിൻ മെത്തേഡ്. സോ ഇതിന് ഇൻസൈഡ് ഒരു വേരിയബിൾ തന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ് ഇന്റ് എ. സോ ഹിയർ എ ഈസ് എ ലോക്കൽ വേരിയബിൾ. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേരിയബിൾ എന്താ? ഈ ഇൻസൈഡ് ദ മെത്തേഡ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഒരു മെത്തേഡിന്റെ ഇൻസൈഡ് വരുന്ന വേരിയബിൾ ആ മെത്തേഡിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ആക്സസ് ഉള്ളൂ. ആൻഡ് the second type, instance variable. That is the variable declared inside the class but outside the method. ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഇൻസൈഡ് ബട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് ദ മെത്തേഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ ആണ് എന്ത്? ഇൻസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ക്ലാസ് ABC. Okay, here I am declaring some variable int a. Then I am writing main method. Here also I am writing another variable. So here a is declared inside the class but outside this main method, right? So here a is a instance variable. This is a instance variable. And here b is declared inside this main method, right? So here b is a local variable. Local variable. So the next type, static variable. That is the variable declared as with a static keyword. For example, static int a. Here this variable is declared as a static. So here this variable is known as static variable.
സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും. ഓക്കെ, ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക. There are three types of variable, that is local variable, instance variable and static variable. The variable declared inside the method is known as local variable, and the variable declared inside the class but outside the method is known as instance variable, and the variable that declared as with static keyword is known as static variable. See this program. Here a class is the variable, public class, and inside this class I am declaring the two variable. First one, static int a equal to 10. So here static keyword using, so this is a static variable. Okay, then int b equal to 10. So this variable is inside the class but outside the method, right? So this is an instance variable. Then next I am writing main method. So inside the main method I am using another variable, that is c. Its a type is int. Then int c equal to 30. It is a local variable. Okay, then three printing statement, that is system.out.println c, the system.out.println b, the system.out.println a. നിങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഔട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഔട്ട് എന്തായിരിക്കും? system.out.println c. എന്താണ് ഔട്ട്? system.out.println c. സിയിലെ വാല്യൂ എന്താ? 30. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ system.out.println b. എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്? ആയിരിക്കോ? ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഇവിടെ? ഇൻസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ക്ലാസിന്റെ ഇൻസൈഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് അല്ലെ. ഒരു ക്ലാസിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നോ. എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം? ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? യെസ്. ചിലർക്കും പ്രോഗ്രാം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാം റണ്ണിയാണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾ ആണ് 10, ദെൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾ
10 അസൈൻ ചെയ്യുന്നു. നമുക്കൊരു 20 അസൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 20 അസൈൻ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഇൻസൈഡ് ദ മെയിൻ മെത്തേഡ് ഒരു വേരിയബിൾ c ഈക്വൽ ടു 30. ദെൻ പ്രിന്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ്എൽഎൻ c പ്രിന്റ് ചെയ്യാണ്. ദെൻ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ്എൽഎൻ b. ദെൻ സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ്എൽഎൻ a. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു എറർ കാണാം. എന്താ എറർ? The non-static variable b cannot be referenced from the static context. അതായത് b എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഇവിടെ ക്ലാസ് വേരിയബിൾ ആണ് അല്ലെ, ക്ലാസിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ്. സോ ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങനെയാ? ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ക്ലാസ് മെയിൻ ഒബ്ജക്ട് നെയിം ഈക്വൽ ടു ന്യൂ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഇനി എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം? വേരിയബിൾ ബിന് എസ് ഡോട്ട് ബി. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ റൺ ചെയ്യാണ്. See the output. First 30 പ്രിന്റ് ചെയ്തു, then 20 പ്രിന്റ് ചെയ്തു, then 10 പ്രിന്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കി, സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിന്റ്എൽഎൻ എ. ഹിയർ എ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ എന്താണ്? ഞാൻ ഇൻസൈഡ് ദ ക്ലാസ് തന്നെയാണ് റൈറ്റ് ചെയ്തത്. ബട്ട് ഇതെന്താ? സ്റ്റാറ്റിക് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് കീവേഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്ലാസ് നെയിം വെച്ചിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് എ കൊടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 10 പ്രിന്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ? ഈ 3 വേരിയബിൾ ഓക്കെ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ലോക്കൽ വേരിയബിൾ, ഇൻസ്റ്റൻസ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിക് വേരിയബിൾ. എന്താ ലോക്കൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താ? സോ ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം. സോ ഹിയർ എ ക്ലാസ് ABC int a static in B, then here a function method void display. So inside the display I am declaring another variable in C. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഓരോ വേരിയബിൾ എന്താ? എ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഏത് ടൈപ്പ് വേരിയബിൾ ആണ്? Which type? A is a local variable or instance variable or static variable? A is a instance variable. Very good. And the B? Which type? Static. Okay. And the C? Local variable. Very good. It's a local variable because a particular method in inside ആണ് declare ചെയ്തത്. So C is a local variable. Okay. So the next topic, Java type conversion and casting. This means assign a value of one type to a variable of another type. That means here I am declaring a variable a as a int. Okay, then assigning some value 5 to a. The next I am declaring another variable b as a double. Then I want to assign
b equal to a. Here ഇത് പോസിബിൾ ആണോ? എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിജർ വേരിയബിൾ ആണ്, റൈറ്റ്? ബി ഈസ് എ ഡബിൾ വേരിയബിൾ. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് വേരിയബിൾ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിൾ ആണോ? അസൈൻ ചെയ്യൽ പോസിബിൾ ആണോ? ഒരു ടൈപ്പിലെ വേറൊരു ടൈപ്പിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യണം. ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ? ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ? യെസ്, ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ. സോ ഈ ഒരു ഇതിനെ പറയും ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും. ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ automatic conversions or type conversion or widening. So ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നടക്കുന്നതാണ്. ജാവയിൽ ഇറ്റ് വിൽ പെർഫോം ദി ഓട്ടോമാറ്റിക്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഹിയർ ഇന്റ് എ, സെയിം എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഇന്റ് എ a equal to 5, then double b, then b equal to a. Here a എന്ന് പറയുന്ന int എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? സ്മോളർ ടൈപ്പ് ആണ്, റൈറ്റ്? അല്ലേ? ഇതിന്റെ സൈസ് എത്രയാ? 4 ബൈറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഡബിളിന്റെ സൈസ് എത്രയാ? 8 ബൈറ്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പൊ സ്മോളർ വാല്യൂവിനെ എന്താ ലാർജർ വാല്യൂയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ്. സോ ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എന്താണ് ജാവ അത് പെർഫോം ചെയ്യും. ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺവേർഷൻ പെർഫോം ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ടൈപ്പ് ഈസ് ലാർജർ ദാൻ ദി സോഴ്സ് ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ അവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ദ ടു ടൈപ്സ് ആർ കോമ്പാക്റ്റിബിൾ ആൻഡ് if the destination type is larger than the source type. അപ്പോൾ സെയിം കോമ്പാക്റ്റിബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം ആയിരിക്കണം, അത് സെയിം ടൈപ്പിലായിരിക്കണം. ദെൻ എന്താ? ഇഫ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ടൈപ്പ് ഈസ് ലാർജർ ദാൻ ദി സോഴ്സ് ടൈപ്പ്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടാൽ ജാവ എന്താ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ് ആ ഒരു കൺവേർഷൻ അവിടെ നടക്കും. അതാണ് എന്ത്? ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺവേർഷൻ ഓർ ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ ഓർ വൈഡനിങ്. വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. short equal to a equal to 7, then int b equal to a. ഇത് പോസിബിൾ ആണോ? ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ട ജാവ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യോ? ഒന്ന് ആൻസർ പറഞ്ഞേ. ഇവിടെ സോഴ്സ് എന്താ? ഷോർട്ട് അല്ലേ? ഷോർട്ടിനെ ഇൻഡിജറിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി കൺവേർഷൻ നടക്കുമോ? ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൺവേർഷൻ നടക്കില്ലേ? ഇന്റിന്റെ ടൈപ്പ് എത്രയാ? സൈസ് എത്രയാ? 4 ബൈറ്റ്. ആൻഡ് ഷോർട്ട് 2 ബൈറ്റ് അല്ലേ? ഇവിടെ സോഴ്സിന്റെ സൈസ് എത്രയാ? 2 ബൈറ്റ് ആണ്. ഡെസ്റ്റിനേഷന്റെ സൈസ് എത്രയാ? 4 ബൈറ്റ്. ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺവേർഷൻ അവിടെ പോസിബിൾ അല്ലേ? Yes or no? അത് പോസിബിൾ അല്ലേ? ഒരു വേരിയബിളിന് ഷോർട്ടിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു, ദെൻ ഒരു ഇന്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ആ ഷോർട്ടിലെ വേരിയബിൾ അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ?
ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവിടെ എന്താ കൺവേർഷൻ നടക്കും ജാവ. കാരണം എന്താ സോഴ്സ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോളർ ദാൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ടൈപ്പ്. കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ ആണോ? ദെൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി. float b equal to 2.3 and double d equal to b. ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൺവേർഷൻ നടക്കുമോ ജാവയില്? ആൻസർ തന്നെ. ഫ്ലോട്ടിന്റെ സൈസ് എത്രയാ? 4 റിപ്ലൈ തന്നെ. പോസിബിൾ ആണോ ആ ഒരു കൺവേർഷൻ? ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺവേർഷൻ പോസിബിൾ ആണോ? ഫസ്റ്റ് ഒരു വേരിയബിളിനെ ഫ്ലോട്ട് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു. സേ ഫ്ലോട്ട് എ, then I am assigning a equal to 1.2. The next declare a variable b as a double b. Then I am assigning b equal to a. ഇത് പോസിബിൾ ആണോ? ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺവേർഷൻ പോസിബിൾ ആണോ? Yes. So the next double equal to d and d equal to 2.34 something. Okay, then float a, then a equal to d, ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺവേർഷൻ പോസിബിൾ ആണോ? ഇത് നോക്കിയേ, രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺവേർഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ആ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അല്ലെ? ഇഫ് ദ ടു ടൈപ്സ് ആർ കോമ്പാക്റ്റബിൾ ആൻഡ് ഇഫ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ടൈപ്പ് ഈസ് ലാർജർ ദാൻ ദ സോഴ്സ് ടൈപ്പ്. സോ ഈ കേസിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തേ, ആ കണ്ടീഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇല്ല, കണ്ടീഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്താ ഡബിളിന്റെ സൈസ് എത്രയാ? 8 ബൈറ്റ് ആണ്. ഫ്ലോട്ടിന്റെ സൈസ് 4 ബൈറ്റ്. സോ ഹിയർ സോഴ്സ് ഈസ് എ ലാർജർ ദാൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ. സോ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ്, എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ ഓർ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിംഗ് ഓർ നാരോയിങ് കൺവേർഷൻ. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാം. ജാവ ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺവേർഷൻ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ. ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺവേർഷന്റെ കേസിൽ കൺവേർഷൻ പോസിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ദ ടു ടൈപ്സ് ആർ കോമ്പാക്റ്റബിൾ, then if the destination type is larger than the source type. ഇത് പെട്ടെന്ന് അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞു.